Okay, next நம்ம finite series பார்க்கலாம். So series actually வந்து sequenceனா என்னன்னு பார்த்தோம். Sequenceங்கிறது it is a list of numbers இல்லையா? So அதோட sum of the terms in a sequence is called as a series. அதுதான் seriesன்னு சொல்லுவோம். Series ரெண்டு விதமான series இருக்கு. One we call it as an infinite series, the other one we call it as a finite series. Infinite sequence ஓட sum வந்து we call it as infinite series and finite sequence ஓட sum வந்து we are going to call it as finite series. So இந்த exerciseல நம்ம finite series பார்க்க போறோம். இதுக்கு அடுத்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம infinite seriesனா என்னன்னு பார்க்க போறோம். So இப்போ suppose we have a1 a2 a3 etc up to an be n terms in a sequence. So or in a sequence ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா then we can say that sum of these terms, that is Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 plus etc plus an. So this we call it as the sum of the finite sequence. Sorry, the sum of the finite sequence we call it as a series. இதுதான் finite series ன்னு சொல்லுவோம். This we call it as a finite series. இதுதான் நம்ம finite series ன்னு சொல்லுவோம். This we call it as a finite series. That is sum of the n terms in a sequence is called as a finite series. அதுதான் நம்ம finite series ன்னு சொல்லுவோம். And this can also be written as summation k is equal to 1 to n. ak னு எழுதலாம். We can also write it like this. So this we call it as a sum of n terms or finite series னு சொல்லலாம். ஓகேவா? நீங்க வந்து கீழ் கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இயர் வந்து arithmetic series, geometric series படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So arithmetic series. So the sum of the terms in an arithmetic progression we call it as an arithmetic series. அதுதான் நம்ம arithmetic series ன்னு சொல்லுவோம். And the sum of the n terms in an arithmetic seriesல the sum of the n terms க்கு என்ன ஃபார்முலா, இது நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. Or இதுக்கு one more formula இருக்கு, which is Sn is equal to n by 2 into a plus l. a plus l. So these two are the formulas for the summation of n terms in an arithmetic series. Arithmetic seriesல sum up to n terms கான formula இதுதான். அடுத்து geometric series. So geometric series அதோட sum கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula வந்து that is Sn is equal to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. So this is the formula for finding the sum up to n terms in a geometric series. Geometric seriesல sum up to n terms கான formula இதுதான். But this is not valid when r is equal to 1. So அப்ப இங்க r is not equal to 1 வரைக்கும் தான் this is valid. r வந்து 1 இல்லைனா தான் இது valid. If suppose r is equal to 1, அப்போ what happens ன்னு பார்க்கலாம். If suppose r is equal to 1, அப்போ what happens? இப்போ அந்த geometric series எப்படி இருக்கும்? First term a, second term இதோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுவும் a தான் வந்துடும். இதோட 1 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுவும் a தான் வந்துடும். ஸோ அப்போ therefore this will be in GP. a up to n terms. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதோட சம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ Sn is equal to a plus a plus a plus etc plus a up to n times. ஸோ n times a ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 2 times a ஆட் பண்ணால் 2a, 3 times a ஆட் பண்ணால் 3a. அப்போ n times a ஆட் பண்ணால் you'll get it as na. ஸோ அப்போ Sn கான ஃபார்முலா na ன்னு கிடச்சிரும். ஸோ when r is equal to 1, then the sum of the n terms in a geometric seriesல n terms ஓட sum வந்து it is equal to na ன்னு வந்துடும். ஏன்னா அப்போ அந்த geometric series will become as a constant series or constant sequence ன்னு ஆயிடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல the sum of the n terms will become as na. ஓகேவா? Suppose if r is not equal to 1, r is not equal to 1 இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா the terms will be like this a then plus the sum of n terms will be like this a plus ar plus ar square plus ar cube plus etc plus ar power n minus 1 இல்லையா? So this will be the sum of the n terms. So இது எல்லாத்துலையும் ஏவை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ நமக்கு மீதி என்ன இருக்கும்? 1 plus r square plus etc plus r power n minus 1. So இதோட சம்முக்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. So இதுதான் Sn கான ஃபார்முலா when r is not equal to 1. r not equal to 1 இருக்கும்போது summation of first n terms in a geometric series is going to be this. இதுதான் ஃபார்முலா. இதை ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ்ல யூஸ் பண்ணோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம arithmetico geometric seriesன்னு படித்தோம் ஒன்று.
arithmetico-geometric series. So அதோட sum வந்து பாத்தீங்கன்னா actually Sn is equal to அங்க வந்து terms எப்படி இருக்கும்னா a and then the next term will be a plus 2d sorry a plus d into r plus a plus 2d into r square plus etc. So இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த nth term will be a plus n minus 1 into d into r power n minus 1. R power n minus 1. So this will be the nth term. So இதோட sum up to n terms கான formula. The formula for this is going to be Sn is equal to a minus of a plus n minus 1 into d into r power n divided by 1 minus r plus dr into 1 minus r power n minus 1 divided by 1 minus r the whole square. So this is the formula for finding the sum of n terms in an arithmetico-geometric progression. Arithmetico-geometric progressionல நமக்கு first n terms கான sum கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula இதுதான். So this is the formula. ஓகேவா, அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னும் மீதி இருக்க ஃபார்முலாஸ் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்தது தான், கீழ் கிளாஸில் நம்ம படித்த ஃபார்முலாஸ் தான். ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸோட முடிவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து நமக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்கணும். தட் இஸ் சம் ஸ்பெஷல் ஃபைனைட் சீரீஸ். இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறமா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தேவை. சம் ஸ்பெஷல் ஃபைனைட் சீரீஸ். So some special finite series. So அதோட formula என்னன்னு பார்க்க போறோம். The first one is that summation n is equal to 1 to k is equal to 1 to n. Summation k is equal to 1 to n k. So this is equal to 1 plus 2. ஏன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? summation k is equal to 1 to n k என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் கேக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் 1 plus சம்மேஷன்றதுனால plus அடுத்து கேக்கு 2 போடணும் 2 plus அடுத்து கேக்கு 3 plus 4 plus etc plus n வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஸோ sum of n termsக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? what is the formula for sum of n terms? இது நீங்கள் ஆல்ரெடி போன வருஷம் படிச்சிருக்கீங்க. which is equal to n into n plus 1 divided by 2. இல்லையா? So therefore from this we can say that summation k is equal to 1 to n k. So இதோட formula வந்து it is n into n plus 1 by 2. இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த ஃபார்முலா தான். அதே மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் summation k is equal to 1 to n k square. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 கேக்கு பதிலாக 1 போட்டோன்னா 1 ஸ்கொயர், கேக்கு பதிலாக 2 போட்டால் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் plus etc plus k sorry plus n square. So sum of the squares of first n terms க்கு என்ன formula படிச்சோம்? that is summation k is equal to 1 to n k square. இதுக்கான formula என்ன படிச்சோம்? this is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ஓகேவா? ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்முலாவும் படித்தோம். என்னன்னா the third one is that summation k is equal to 1 to n k cube. So this is equal to, so அப்போ உங்களுக்கு இது என்ன வரும்? this will be கேக் 1 and substitute பண்ணிங்கன்னா 1 cube, அடுத்தது 2 cube, அடுத்தது 3 cube plus etc plus n cube. So sum of the cubes of first n terms is equal to summation k is equal to 1 to n k cube is equal to, so it is going to be n into n plus 1 divided by 2 the whole square. So இந்த formulas எல்லாமும் நமக்கு தேவை. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ ஒன் மோர் ஃபார்முலா பார்க்கலாம். தட் இஸ் சம்மேஷன் k is equal to 1 to n a. இங்கே ஏங்கிறது சம் கான்ஸ்டன்ட், ஏங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது a ப்ளஸ் கேக்கு 2ன்னு போடும்போது a, கேக்கு 3ன்னு போடும்போது a ப்ளஸ் கேக்கு nன்னு போட்டிங்கனாலும் ப்ளஸ் a பண்ணும். அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் k is equal to 1 to n a. ஏவை 2 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 2, ஏவை 3 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 3, ஏவை n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் na. ஸோ அப்போ திஸ் வில் பிகம் as na. புரியுதா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே சம்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். we are going to use these formulas. ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி சில சம்ஸ் போடலாம். ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா
இந்த example 5.16 இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க find the sum up to n terms. ஸோ இதில் n termsக்கான sums கேட்டிருக்காங்க of the series 1 plus 6 by 7 plus 11 by 49 plus 16 by 343 plus etc. ஸோ இது பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து first term 1. அடுத்து மேலே பாருங்க இது எல்லாமே ஏபியில் இருக்கா நியூமரேட்டர் எல்லாமே ஏபியில் இருக்குது ஏன்னா 1 + 5 6 6 + 5 11 11 + 5 16 and so on. கீழே டினாமினேட்டர் பாருங்க இது ஜிபியில் இருக்குது இட் இஸ் இன் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன். ஸோ இது 1 1 × 7 7 7 × 7 49 49 × 7 343 and so on. So therefore it is arithmetico-geometric series. இது arithmetico-geometric series இது. ஸோ இப்போ இதோட சம் அப் டு n டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 5.16. ஸோ இதில் நமக்கு கொடுத்துருக்க சீரீஸ் வந்து 1 + 6 by 7 + 11 by 49 + 16 by 343 + etc. ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட சம் தான் கேட்டிருக்காங்க. Sn is equal to. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ a is equal to 1. The first term is 1. இங்கே the common difference என்ன 6 - 1 is 5. The common difference is 5. And what about r என்ன இங்கே it is 1/7. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட 1/7 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த டேர்மோட இன்னொரு 1/7 அப்போ தான் நமக்கு 1/49 வருது. ஸோ அப்போ the common difference is 1/7. And then Snக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம். What is the formula for Sn? That is a minus a plus n minus 1 into d into r power n divided by 1 minus r plus dr into 1 minus r power n minus 1 divided by 1 minus r the whole square. ஓகேவா. இதில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் a d r அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா. இப்போ a என்ன 1 minus 1 plus n minus 1 n-க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்லை n-க்கு பதிலாக n-னே தான் போடணும் into 5 into 1/7 the whole power n divided by 1 minus 1/7 plus dr which is 5/7 into 1 minus 1/7 the whole power n minus 1 divided by 1 minus 1/7 the whole square. ஓகேவா. இப்போ இதை ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். we need to simplify this. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும். ஸோ இப்போ which is equal to ஸோ it is 1 minus of ஸோ இது 5ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 1 plus 5n minus 5 into 1/7 power n divided by இங்கே 1 minus 1/7 is 6/7 plus 5/7 into ஸோ இது வந்து 1 minus 1/7 power n minus 1 divided by 1 minus 1/7 is 6/7 the whole square வந்துடும் ஓகேவா. இப்போ which is equal to ஸோ இதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதணும்னா you'll get it as 7/6 into 1 ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் 5n minus 5 plus 1 we'll get it as 5n minus 4 so 1 minus 5n plus 4 ன்னு வந்துடும் ஓகேவா. சாரி இங்கே by 7 power n இருக்குது ஸோ அதை அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ we'll get it as இந்த 7 power n எல்சிஎம் எடுத்துருவோம். ஸோ 7 power n எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் 7 power n minus 5n plus 4ன்னு வந்துடும் ஓகேவா. இங்கே டிவைடட் பை ஒரு 7 power n இருக்கும் you'll be having 7 power n plus இங்கே 5/7 into 6/7 the whole square என்ன வரும் it is 36/49 அதை ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதணும்னா 49/36 into 1 minus 1/7 power n minus 1 ஸோ இது கேன்சல் பண்ணோன்னா 7 times ஓகேவா. இப்போ which is equal to 7/6 into 7 power n minus 5n plus 4 divided by 7 power n plus so இது 7 5s are you'll get it as 35/36 into 1 minus or either we can write it as 7 power n minus 1 divided by 7 power n minus 1 so இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஓகேவா. இதோட விட்டுருங்க ரொம்பலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேணாம் you can leave it as it is. so this is the Sn sum up to n terms அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண வேணாம். புரிஞ்சுதா இது. ஸோ நீங்கள் இது அர்த்தமெட்டிக்கோ ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் ரொம்பவே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எப்படின்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கும் டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஏ என்ன டி என்ன ஆர் என்ன அதை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இப்போ இதே மாதிரி நமக்கு எக்ஸசைஸில் ஒரு சம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள். தட் இஸ் 5th sum.
Fifth sum, find the general term and sum up to n terms of the sequence 1, 4 by 3, 7 by 9, 10 by 27. பாருங்க numerator பாருங்க, first term 1, அடுத்து 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 3 10. Denominator பாருங்க 1, அடுத்து 1 into 3 3, or 1 by 3, 1 by 3 ஆல் multiply பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து 1 by 3 into 1 by 3, 1 by 9, 1 by 9 into 1 by 3, 1 by 27 and so on. So அப்போ இங்கே A வந்து 1, D வந்து 3 and R is equal to 1 by 3. ஓகேவா? ஜென்ரல் டேர்ம் கேட்டிருக்காங்க. ஜென்ரல் டேர்ம்க்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஜென்ரல் டேர்ம்? Tnக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? Tn is equal to A plus n minus 1 into D into R power n minus 1. இதில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். A என்ன சொன்னோம்? 1 plus n minus 1 into D வந்து என்ன சொன்னோம்? 3 into R வந்து 1 by 3 the whole power n minus 1. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத வேண்டியதான். இது ஜென்ரல் டேர்ம். Sn sum up to n terms. sum up to n termsக்கு இப்போ SNக்கு ஃபார்முலா படிச்சோம்ல, அதில் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் சம்மை யூ டேக் இட் ஆஸ் அ ஹோம்ஒர்க். இதை ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்கம்மா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம். telescopic summation for finite series நான் என்னன்னு பார்ப்போம். telescopic summation அப்படிங்கிறது என்னன்னா, that is it is a method, ஒரு finite அல்லது infinite seriesக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டெக்னிக்னால என்ன ஆகும்னா, நமக்கு வந்து யூஸ்வலாக நடுவில் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் வந்துடும். ஸோ தட் அந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கிட்ட கொண்டு வந்துடுவோம். அதை தான் இங்கே telescopic summation சொல்லுவோம். that we call it as telescopic summation. ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நமக்கு எல்லா நடுவில் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் வந்துடும். ஸோ அப்போ நமக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 5.17 இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் 5.17. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 1 by 1 plus root 2 plus 1 by root 2 plus root 3 plus 1 by root 3 plus root 4 plus etc. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ this is of the form. இது வந்து let us consider it like this. இப்போ இதோட nth term வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், or kth term tk. ஸோ tk வந்து இது எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரு டேர்முமே it is like this, 1 by root k plus root of k plus 1 இருக்கா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பாருங்க, it is root 1 plus root 2 first term. Second term பாருங்க root 2 plus root 3. ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மில் இருக்கா. therefore the general term இந்த மாதிரி எதுனா இல்லையா, 1 by root k plus root of k plus 1. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, we are going to multiply and divide by, so root k plus root of k plus 1. ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, root k minus root of k plus 1 divided by root k minus root of k plus 1. So இதால multiply and divide பண்ண போறோம். We are going to multiply and divide by this. So அப்ப numerator நமக்கு என்ன ஆயிடும், root k minus root of k minus 1 k plus 1 ஆயிடும். And இங்க denominator என்ன ஆயிடும், this is of the form a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b simplify பண்ணா என்ன வரும், it is a square minus b square. So அப்ப it is k minus 1 வந்துரும் இல்லையா, உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா. அப்போ therefore plus k minus k கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த மைனஸ் நியூமரேட்டரில் கொடுத்துடலாம். let us give it in the numerator. அப்போ therefore you'll get it as root of k plus 1 minus root k ன்னு வந்துடும். you'll get it like this. so this is going to be tk. இப்போ இதுதான் வந்து general term. இப்போ இந்த general term யூஸ் பண்ணி let us write all the n terms. அப்போ sn எப்படி எழுதலாம், so t1 plus t2 plus t3 plus etc. plus tn ன்னு எழுதலாமா. அப்போ இங்கே t1ன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும், கேக்கு பதிலாக 1 போடணும். ஸோ கேக்கு பதிலாக 1 போட்டால் என்ன வரும், root 2 minus root 1. அடுத்து செகண்ட் டேர்ம், கேக்கு பதிலாக 2 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், root 3 minus root 2. அடுத்து தேர்ட் டேர்ம், கேக்கு பதிலாக 3 போட்டிங்கன்னா root 4 minus root 3 plus etc. plus கேக்கு பதிலாக n சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா, ஏன்னா nth டேர்ம் இங்கே tn போது கேக்கு பதிலாக n சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். கேக்கு பதிலாக n போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், root of n plus 1 minus root n வந்துடும். you will get it like this. இப்போ இதில் பாருங்கள், ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2 கேன்சல் ஆகிடும், ப்ளஸ் ரூட் 3 மைனஸ் ரூட் 3 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த ப்ளஸ் ரூட் 4 உள்ள மைனஸ் ரூட் 4ஓட கேன்சல் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி கேன்சல் பண்ணிகிட்டே போகும்போது இந்த ப்ளஸ் ரூட் என் உள்ளே இருக்க மைனஸ் ரூட் என், சாரி இந்த மைனஸ் ரூட் என் உள்ளே இருக்க ப்ளஸ் ரூட் என்னோட கேன்சல் ஆகும். அப்போ மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேர்மும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் மட்டும்தான் இருக்குது.
இந்த லாஸ்ட் டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துருச்சா, அதனால தான் இதுக்கு பேர் டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன். டெலஸ்கோப்னா என்ன அர்த்தம்? அது தூரத்தில் இருக்கிறத கூட பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி காட்டும். அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். தூரத்தில், தட் இஸ் அந்த கடைசியாக இருக்க டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பக்கத்தில் கொண்டு வரதான் டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன். ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஒன்னு வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ which is equal to root of n plus 1 minus 1. So this is Sn, sum up to n terms. So root of n plus 1 minus 1. So this is the sum up to n terms. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் நம்ம டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் சொல்கிறோம். இதுக்கு பேர் தான் நம்ம டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் சொல்கிறோம். வேர் வி பிரிங் த லாஸ்ட் டேர்ம் நியர் பை த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரதுனால திஸ் வி கால் இட் அஸ் டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன். இதை நம்ம டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் சொல்கிறோம். Okay, இப்போ next example sum பார்க்கலாம். That is 5.18. So example 5.18 இது பார்க்கலாம். So இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Find summation k is equal to 1 to n 1 by k into k plus 1. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 1 by k into k plus 1. So இதுவும் நம்ம telescopic summation method யூஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம். ஓகேவா? So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Sn is equal to summation k is equal to 1 to n 1 by k into k plus 1. ஓகேவா? அப்போ இங்கே what is the kth term? tk is equal to 1 by k into k plus 1. ஸோ இதை எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா, இதை we are going to write it as, இப்போ இந்த நியூமரேட்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த 1 கூட ஒரு கேவை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணலாம். adding k and subtracting k. k1 ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். divided by k into k plus 1. இப்போ தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுவோம். தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணால் 1 plus k divided by k into k plus 1 minus k divided by k into k plus 1 எழுதலாமா? ஸோ 1 plus k cancel ஆகிடும். இங்கே k cancel ஆகிடும். அப்போ we'll get it as 1 by k minus 1 by k plus 1. So this is tk. இதுதான் term tk. இப்போ Sn. இப்போ Snங்கிறது என்ன? summation k is equal to 1 to n tk இல்லையா? அப்போ which means t1 plus t2 plus etc plus tn. அப்போ கேக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா, கேக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? 1 by 1 minus 1 by 2. அடுத்து கேக்கு 2 போட்டோன்னா 1 by 2 minus 1 by 3. ப்ளஸ் கேக்கு 3 போட்டோன்னா 1 by 3 minus 1 by 4. ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் கேக்கு n போட்டோன்னா 1 by n minus 1 by n plus 1. ஓகேவா? இப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் 1 by 2 மைனஸ் 1 by 2 ப்ளஸ் 1 by 3 மைனஸ் 1 by 3 அதுமாதிரி இந்த மைனஸ் 1 by 4 அடுத்த ப்ளஸ் 1 by 4ஓட கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் 1 by n வந்து உள்ளே இருக்க மைனஸ் 1 by n-ஓட கேன்சல் ஆகிடும். இப்போயும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ therefore we'll get it as 1 minus 1 by n plus 1. அப்போ therefore the sum of the n terms Sn is equal to 1 minus 1 by n plus 1. So this is the sum of the n terms. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் சில சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம். செகண்ட் சம் பார்ப்போம். ஸோ செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் த சம் அப் டு 17th சம் ஆஃப் திஸ் சீரீஸ். ஸோ 17th டேர்ம் வரைக்கும் உள்ள அந்த சம் கேட்டிருக்காங்க. இந்த சீரீஸில் 17th டேர்ம் வரைக்கும் உள்ள அந்த சம் கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா exercise 5.3 second one. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1 cube by 1 and then this second term is 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 3 plus the third term is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube divided by 1 plus 3 plus 5 plus etc. So இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. This is what given. So அப்போ இதில் nth term என்ன வரும்? What will be the nth term of this series? இந்த சீரீஸோட nth term என்ன வரும்? Tn. So Tn is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc plus n cube. இல்லையா? கீழே நமக்கு என்ன வரும்? 1 plus 3 plus 5 plus இது ஒரு கீழே ஒரு ஆட் நம்பராக இருக்கும். That is 2n minus 1.
கீழே it will be an odd number, so which is going to be 2n minus 1 இருக்கும். now 1 cube plus 2 cube plus up to n cube வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்? இதுக்கு நம்ம படித்த ஃபார்முலா வந்து n into n plus 1 divided by 2 the whole square இல்லையா, டிவைடட் பை இதுக்கும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க 1 + 3 + 5 + இது நம்ம இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் சாப்டரில் இந்த ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதோ 1 + 3 + 5 + etc. up to 2n minus 1 is n square இல்லையா, this is n square நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சம் ஆஃப் n டேர்ம்ஸ் வந்து இதுக்கு n ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் n ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? வில் கெட் திஸ் as n ஸ்கொயர் into n plus 1 the whole square divided by 4n squareன்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே n square கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ get it as n plus 1 the whole square divided by 4 or which can be written as 1/4 into n plus 1 the whole squareன்றது என்ன? it is n square plus n plus 1. ஓகேவா? ஸோ this is tn. இதுதான் nth term. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா sn கேட்டிருக்காங்க. snங்கிறது என்ன? summation or இது summation up to n terms இல்லையா, summation of this, that is summation n is equal to 1 to n, or இதுவும் என்னன்னு எடுத்துட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். tn இப்போ which is summation n is equal to 1 to n 1/4 into, or இதை நம்ம kன்னு எடுத்துக்கோம். இந்த kன்னு எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதை tkன்னு எடுத்துக்கோம். let us take this as tk. அப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். என்னன்னு எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், இதுவும் n அதுவும் என்னன்னு. ஸோ இப்போ இது வந்து kன்னு எடுத்தோன்னா அப்போ இங்கே k வரும், இங்கே you'll get it as k, இங்கே you'll get it as k square. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? you'll get this as k square into k plus 1 the whole square divided by 4k square வரும். k square cancel ஆகிடும். இப்போ இது நம்ம expand பண்ணோன்னா k square plus k plus 1 divided by 4. அப்போ therefore இங்கே நமக்கு வேண்டியது tn வந்து அப்போ நமக்கு என்னன்னு கிடச்சிருக்கு? 1/4 into k square plus k plus 1. இப்போ நமக்கு வேண்டியது snங்கிறது என்ன? summation n is equal to k is equal to 1 to n tn இல்லையா, அப்போ which is summation k is equal to 1 to n. tnங்கிறது என்ன? it is 1/4 into k square plus k plus 1. இப்போ இந்த சம்மேஷனை நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறோம். that is 1/4 into summation k is equal to 1 to n k square plus summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 1. இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம படித்தோம். சம்மேஷன் k is equal to 1 to n k square. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? இதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஒரு ஃபார்முலா நம்ம சம்மேஷன் அப் டு சம் ஸ்பெஷல் ஃபைனைட் சீரீஸ்னு. k ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா இது, கேக்கு ஃபார்முலா இது, அண்ட் தென் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஃபார்முலா இது. ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலாவே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். we are going to substitute these 3 formulas here. ஸோ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 1/4 into, ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? it is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து n into n plus 1 divided by 2 plus இதுக்கு நம்ம என்ன படித்தோம்? an, that is அப்போ 1 into n, அப்போ which is n. ஓகேவா? இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேணாம். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஆக்சுவலாக சம் அப் டு 17th டேர்ம் கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் S17 கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்னக்கு பதிலாக நம்ம 17 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இப்போ 1/4 into, ஸோ இட் இஸ் 17 into 17 plus 1 which is 18 into 2 into 17 which is 34 plus 1 which is 35 divided by 6 plus இது 17 into 18 divided by 2 plus 17. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா you'll get it as 3 times and இது 9 times. ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ it is going to be 17 into 3 into 35. ஸோ 17 into 3
51 into 35. So it is going to be 35. 3 5s are 15. That is 1785. 1785. And then 17 into 9. So 17 into 9, it is going to be 63, 153 plus 17. So இது just add பண்ணோம்னா, if you are going to add this, the 10, 15, carry 1, 7, 15, carry 1, and then 1955 divided by 4. 1955 divided by 4. So இது நம்ம multiply பண்ணோம்னா, one second ma, இங்க whole square formalize பண்ணும்போது k square plus 2k வரும் இல்லையா, இங்க ஒரு 2 விட்டுட்டோம் நம்ம, k square plus 2k, இங்க ஒரு 2 வரும். ஸோ இங்கே 2 கேன்சல் ஆகிடும், ஆர் இன்ட்டு 2 பண்ணிக்கலாம் இதை. ஸோ இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 153 into 2 306 இல்லையா, 153 into 2 is 306. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா இப்போ நமக்கு என்ன வரும், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா the 13 plus 5 is going to be 18, carry 1, so 2 plus 8 is 10, carry 1, 4 plus 7 is going to be 11, carry 1. So 2108 divided by 4. So இதை 4ஆல் divide பண்ணோன்னா அப்போ S17 is equal to 5 times, then remaining 10. So 2 times 28, 7 times. So it is going to be 527. But therefore the sum of the first 17 terms is 527. புரிஞ்சுதாமா, புரிஞ்சுதா இது? ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கேத் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கேத் டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும். சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எஸ்என் போது சம்மேஷன் அப் டு என் டேர்ம்ஸ். ஸோ சம்மேஷனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இல் கெட் ஆன்சர். புரிஞ்சுதாமா, புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட் சம் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன கிளாஸில். தேர்டு சம் அதில் ஒரு சப்டிவிஷன் போடுறேன், இன்னொரு சப்டிவிஷன் யூ டேக் இட் ஆஸ் எ ஹோம்ஒர்க், அதை ஹோம்ஒர்க்காக போட்டுக்கோங்க. ஸோ தேர்ட் சம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கம்ப்யூட் த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீரீஸ். ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் என் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து எஸ்என். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நான் போடுறேன், செகண்ட் சப்டிவிஷன் யூ டேக் இட் ஆஸ் அ ஹோம்ஒர்க், சேம் அதே மாதிரி தான். ஸோ எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 + 88 + 888 + 8888 + எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, த்ரூ அவுட் let us take one 8 காமன். ஸோ 8 காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே 8 எடுத்துட்டோன்னா 1, இங்கே 8 எடுத்துட்டோன்னா 11, இங்கே 8 எடுத்துட்டோன்னா 111, இது 1111 + எக்ஸெட்ரா அப் டு n டேர்ம்ஸ் வரைக்கும். ஓகேவா? இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to multiply and divide by 9. 9ஆல் multiply and divide பண்ண போகிறோம். ஸோ 8/9 இன்ட்டு இது ஃபுல்லாக 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், 9 + 99 + 999 + 9999 + எக்ஸெட்ரான்னு வந்துடும். you get it like this. இப்போ which is equal to 8/9 இன்ட்டு இந்த 9 10 - 1 எழுதிக்கலாமா? 9 can be written as 10 - 1, and இந்த 99 100 - 1, அடுத்து 999 1000 - 1, அது மாதிரி இதை வந்து we can write it as 10,000 - 1 and so on plus etc. ஓகேவா, up to n terms வரைக்கும். இப்போ which is equal to 8/9 into, ஸோ இது வந்து 10, அடுத்து ப்ளஸ் இது 10 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது 10 கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் 10 பவர் n வரைக்கும், ஏன்னா அப் டு n டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் இது இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இது 10 பவர் n வரைக்கும். அடுத்து இந்த -1, அது மாதிரி எத்தனை -1 இருக்குது, how many -1 are there? ஸோ இது ஒரு -1 -1 -2, அடுத்து -1 -1 -1 3 -1 சேர்ந்தால் -3. அது மாதிரி n டைம்ஸ் -1 ஆட் பண்ணோன்னா, n டைம்ஸ் -1 ஆட் பண்ணால் you'll get it as -n. n டைம்ஸ் -1 ஆட் பண்ணால் you'll get it as -n. ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்கள், இது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கா, திஸ் இஸ் இன் ஜிபி.
GPக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? that is a into 1 minus r power n divided by 1 minus r இல்லையா? அதான ஃபார்முலா படித்தோம். இப்போ which is equal to 8/9 into இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஜாமெட்ரி a வந்து இங்கே 10, rம் 10 தான். ஸோ அப்போ it is 10 into 1 minus 10 power n divided by 1 minus 10 minus n. We'll get it like this. இப்போ இதை simplify பண்ணுவோம். இப்போ 8/9 into ஸோ இப்போ இதில் வந்து 10 minus 1 minus 10 is going to be minus 9. அந்த மைனஸ் இங்கே நியூமரேட்டரில் கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்போ it is 10 into 10 power n minus 1 divided by 9 minus n. ஓகேவா? you'll get it like this. இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ இதில் இந்த 8ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 8ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? we'll get it as 80/81 into 10 power n minus 1 minus 8n by 9. So this is the sum up to n terms. Sum up to n terms கான ஃபார்முலா இதுதான். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? இப்போ இதே மாதிரி நமக்கு 6 + 66 + 666 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இதே மாதிரி தான் 6ஐ வெளியில் எடுத்துகிட்டு நான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 9 9ஆல் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணி சேம் இதே மாதிரி தான் போடணும். வெளியில் இந்த 8க்கு பதிலாக மட்டும் 6 இருக்கும், மற்றபடி எல்லாம் இதே தான். ஸோ இது உங்களால் ஹோம்ஒர்க் போட முடியும்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் சப்டிவிஷன் அது நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? அடுத்தது இந்த 4th சம் பாருங்கள். 4th ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க? compute the sum of the first n terms. ஸோ இதோட first n terms கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சம்மும் நம்ம அந்த செகண்ட் சம் போட்டோம்ல கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். நம்ம முதல்ல அந்த kth term கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் சம்மேஷன் அப்ளை பண்ணணும். புரியுதா? நம்ம ஏற்கனவே இந்த செகண்ட் சம் போட்டோம்ல சேம் அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு kth term கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Sn is equal to 1 + 1 + 4 + 1 + 4 + 4 square + etc. ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதில் kth term என்ன வரும்? tk. kth term என்ன வரும்? 1 + 4 + 4 square + etc. + 4 power kன்னு வருமா? you'll get it like this இல்லையா? சாரி 4 power k - 1ன்னு வரும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இங்கே 1 இல்லையா? ஸோ 4 power k - 1ன்னு வரும். இப்போ இதுக்கு நம்ம இது கண்டுபிடிப்போம். Sn ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 1 அண்டு இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமன் ரேஷியோ வந்து 4. ஏன்னா இது ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குது. ஸோ அப்போ therefore this can be written as 1 into 1 minus 4 power k divided by 1 minus 4 or which can be written as, so இது minus 3 நியூமரேட்டரில் அந்த மைனஸ் கொடுத்தோன்னா 4 power k minus 1 divided by 3 வந்துடும். you'll get it like this 4 power k minus 1 by 3. ஓகேவா? இப்போது நமக்கு என்ன வேணும்னா we need to find Sn. Snங்கிறது summation k is equal to 1 to n tk தானே நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். that is summation k is equal to 1 to n 4 power k minus 1 by 3. இதை நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்க போகிறோம்னா summation 1 by 3 into summation k is equal to 1 to n 4 power k minus summation k is equal to 1 to n 1 by 3ன்னு பிரிச்சுக்கிறோம். புரிஞ்சுதாமா? இதை ரெண்டு இதுவாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? இது வந்து இதுக்கு வந்து we are going to use the formula. இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. சரி, இந்த ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்க மறந்துட்டேன். இந்த ஃபார்முலாவும் இதோட சேர்த்து எழுதிக்கோங்கம்மா. இந்த ஃபார்முலா நம்பர் 5 போட்டு அதையும் எழுதிக்கோங்க. அந்த ஃபார்முலா கொடுக்க மறந்துட்டேன் நான். that is 5th ஒன் வந்து summation k is equal to 1 to n a power k is equal to actually அது a plus a square plus a cube plus etc. plus a power n வரும். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து a into 1 minus a power n divided by 1 minus a வரும். ஓகேவா? இதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான். a into ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் a காமன் ரேஷியோவும் a. ஸோ அப்போ a into 1 minus a power n divided by 1 minus a வரும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா summation k is equal to 1 to n. இப்போ இங்கே இது இந்த ஃபார்முலா இருக்குது a power k. இது இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோன்னா இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? we'll get it as 1 by 3 into 4 into 1 minus 4 power n divided by 1 minus 4 minus, ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இது வந்து summation k is equal to 1 to n கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? a into n எழுதணும். அப்போ இங்கே 1 by 3 into n. இப்போ இங்கே வந்து we'll get it as 1 by 3 into n வந்துடும்.
ஓகேவா or which is equal to so இதை simplify பண்ணோம்னா 4 into so இது வந்து minus 3 அந்த minus numeratorல கொடுத்தோம்னா 4 power n minus 1 divided by 3 into 3 9 minus n by 3 so this is Sn so Sn is equal to 4 by 9 into 4 power n minus 1 minus n by 3 so this is the sum up to n terms sum up to n terms கான formula இதுதான் புரிஞ்சுதாமா so இந்த sum அந்த second sum மாதிரியே தான் முதல்ல kth term கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் summation apply பண்ணணும் summation apply பண்ணி formula யூஸ் பண்ணி simplify பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer கிடைச்சிரும் okay இப்போ next sixth sum பார்க்கலாம் so sixth sum என்ன கொடுத்திருக்காங்க find the value of n if the sum to n terms of the series so sum up to n terms வந்து கொடுத்துட்டாங்க it is 435 into root 3 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு n கேட்டிருக்காங்க n என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க so இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் how to find this so Sn is equal to நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா root 3 plus root 75 plus root of 243 plus etc up to n terms so இந்த Sn தான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 435 root 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னா this we are going to write it as root 3 plus இந்த 75 வந்து 25 into 3 ன்னு பிரிச்சுக்கலாமா plus இந்த 243 நம்ம எப்படி பிரிக்க போறோம்னா இதை we are going to write it as 81 into 3 plus etc is equal to 435 root 3 ஓகேவா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் root 3 plus 25 க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா 5 root 3 plus 81 க்கு ரூட் எடுத்தா 9 root 3 plus etc is equal to 435 root 3 இப்போ throughout இந்த root 3 cancel பண்ணிடலாம் throughout root 3 cancel பண்ணிட்டோம்னா dividing by root 3 அப்போ நமக்கு மீதி என்ன இருக்கும் 1 plus 5 plus 9 plus etc is equal to 435 வந்துரும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கு it is in arithmetic progression இல்லையா this is in AP it is in AP இது arithmetic progressionல இருக்கு arithmetic progressionல Sn க்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் it is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d அதான ஃபார்முலா இங்க a வந்து 1 d வந்து 4 so அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா அப்ப நமக்கு என்ன வரும் n by 2 into 2 into 1 minus plus n minus 1 into 4 is equal to 435 வந்துரும் இப்போ இதை simplify பண்ணுவோம் let us simplify this so அப்ப இந்த 2 அங்க cross multiply பண்ணிடுவோம் so அப்ப n into so இது என்ன வரும் 2 plus 4n minus 4 is equal to 435 into 2 so 435 2 ஆல multiply பண்ணோம்னா you'll get it as 870 so இது n ஆல உள்ள multiply பண்ணோம்னா 2 minus 4 is going to be minus 2 so அப்ப 4n square minus 2n minus 870 is equal to 0 இப்போ இது throughout 2 ஆல divide பண்ணுவோம் 2 ஆல divide பண்ணா என்ன வரும் 2n square minus n minus so இது 2 ஆல divide பண்ணோம்னா it is 4 times then the 3 times 5 435 is equal to 0 இப்போ இது வந்து 435 into 2 is 870 870 1 வர மாதிரி எப்படி factorize பண்ணலாம் 870 1 வர மாதிரி எப்படி factorize பண்ணலாம் we can factorize it as 30 into 29 ன்னு பிரிக்கலாமா 30 into 29 so இப்போ இது வந்து minus 30 plus 29 so therefore this can be written as 2n square minus 30n plus 29n minus 435 is equal to 0 that is இது ரெண்டுத்துல இருந்து 2n காமனா வெளில எடுத்துட்டோம்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும் n minus 15 plus இது ரெண்டுத்துல இருந்து let us take 29 common so 29 காமனா வெளில எடுத்துட்டோம்னா n minus 15 is equal to 0 அப்ப from this we get that 2n plus 29 into n minus 15 is equal to 0 அப்ப from this n is equal to minus 29 by 2 or n is equal to 15 but n வந்து it cannot be negative and fraction ஆவும் இருக்க முடியாது இல்லையா since n ங்கிறது it is a term number of term but therefore n cannot be negative அப்ப therefore n is equal to 15 so the n ஓட வேல்யூ வந்து 15 புரிஞ்சுதாமா புரிஞ்சுதா இங்க இந்த root 3 நம்ம காமனா கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இது arithmetic progressionல வந்துரும் அப்புறம் AP ல நீங்க simplify பண்ணீங்கல்ல அதே மாதிரி தான் simplify பண்ணீங்கன்னா n ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் n ங்கிறது number of term so அதனால அது நெகட்டிவா இருக்க முடியாது அதனால நம்ம n is equal to 15 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்
இந்த செவன்த் சம் பார்க்கலாம். ஸோ செவன்த் ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice mth term. ஸோ இதான் நமக்கு காட்டணும். m plus nth term and m minus nth term இது ரெண்டுத்தோட சம் வந்து it is equal to mth term of an AP. APல mth termோட சம்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கீழ் கிளாஸில் 10th போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல mth term என்னன்னு பார்க்கலாம். So mth term of an arithmetic progression. Mth term of an arithmetic progression என்ன? A plus m minus 1 into d. அடுத்தது m plus nth term. m plus nth term என்ன வரும்? A plus m plus n minus 1 into d. அடுத்தது m minus nth term. So m minus nth term என்ன வரும்? It is A plus m minus n minus 1 into d. ஓகேவா? இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நமக்கு we need to prove tm plus n plus tm minus n is equal to twice tm. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். This is what we are going to prove. So proof. So tm plus n plus tm minus n இது என்ன வரும்? Which is tm plus n வந்து a plus m plus n minus 1 into d plus இது a plus m minus n minus 1 into d. So which is equal to, so a plus a இது 2a ஆயிடும் plus இது ரெண்டுத்துலேருந்து d காமனாக வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ d காமனாக வெளில எடுத்துட்டா என்ன வரும்? m plus n minus 1 plus m minus n minus 1 into d வந்துடும். ஸோ plus n minus 1 sorry minus n கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ which is 2a plus இது என்ன ஆகிடும்? 2m minus 2 into d வந்துடும். இப்போ த்ரூ அவுட் 2 காமனாக வெளில எடுத்துலாம். ஸோ 2 காமனாக வெளில எடுத்துட்டா மீது நமக்கு என்ன இருக்கும்? a plus m minus 1 into d. இப்போ which is equal to 2 into இதுதானே tm mth term. இப்போ which is equal to RHS. Hence proved. புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா? இது இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ இது மீதி சம்ஸ் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும்.